हरियाणा विधानसभा चोणों के लिए बीजेपी ने जारी की लिस्ट। पहली लिस्ट के 67 उम्मीदवारों को टिकट। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा तो अनिल विज नूं मुड़ंबाला कैंट तो मिली टिकट। कंगना की एमरजेंसी फिल्म नूं हाले राहत नहीं। बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई निर्देश देने तो इनकार किया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट च पहला ही है मामला। एमपी हाई कोर्ट ने सेंसर बोर्ड नूं 18 सितंबर तक फैसला लैण दे दित्ते ने आदेश। किसानां दी मुख्यमंत्री मान दे नाल कल होवेगी मीटिंग। उगराहां बोले खेती नीति समेत सीएम दे कोल रखांगे किसानां दे तमाम मसले। सदन दे विच सीएम मान दा वड्डा बयान। पंजाब दी खेती पॉलिसी लगभग तैयार, स्टेक होल्डर्स दे नाल गल करके करांगे लागू। और सिमरत कौर बादल नूं गिदड़बाहा दी कमान। अकाली दल ने जिमनी चोण कैंपेन दा बनाया इंचार्ज। हुण तक सुखबीर सिंह बादल सन सरगर्म। सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल ते हाज़र हां। फर्क तां पैंदा है लैके जदों चोणां दे माहौल दे विचाले उम्मीदवारां दी लिस्ट दी अनाउंसमेंट कर दित्ती जावे, फिर फर्क तां पैंदा है चोण माहौल नूं भी ते उहनां नूं भी जो टिकट दे दावेदार हुंदे ने। जी हां, शुरुआत करन जा रहे एक अहम खबर दे नाल। हरियाणा विधानसभा चोणां दे लई बीजेपी दी पहली लिस्ट जारी कर दित्ती गई है और पहली लिस्ट दे विच नाम आए ने 67 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। सीएम नायब सैनी दा हल्का इस बार चेंज होया। लाडवा तो चोण लड़ते हुए नजर आएंगे। बाई इलैक्शन उन्होंने करनाल तो लड़िया सी। अनिल विज नूं एक बार फिर तो अंबाला कैंट तो उम्मीदवार बनाया गया है। सराणा तो राज्य सभा एमपी कृष्ण लाल परमार मैदान दे विच उतारे गए ने। टोहाना तो देवेंद्र बबली बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। नारनौल तो कैप्टन अभिमन्यू नूं टिकट मिली है। गोहाना तो अरविंद शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार ने। करनाल तो जगमोहन आनंद के उत्ते दा खेडिया गया है। राणिया तो शीशपाल कंबोज नूं मौका दिता गया और एक एक करके तुहाडे स्क्रीन के उत्ते असीं रखांगे। और काबिले गौर है कि कई मौजूदा विधायकों की टिकट भी कट दी गई है। नायब सैनी लाडवा तो अनिल विज अंबाला कैंट तो कृष्ण पवार जिहड़े सराणा तो मैदान च ने। कैप्टन अभिमन्यू नारनौल तो चोण मैदान दे विच उतारे गए ने। और संदीप सिंह जो साबका हॉकी खिडारी ने, उन्होंने टिकट कट गया। पिहोवा तो पिछली बार वो जिते सी ते उस तो बाद मंत्री भी बने, पर इस बार टिकट नहीं दी गई। बीजेपी ने कमलजीत सिंह अजराणा नूं पिहोवा तो उम्मीदवार बना दिता है। उधर बादली तो ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के कैंडीडेट ने। हिसार तो कमल गुप्ता नूं एक बार मुड़ तो मौका दिता गया, टिकट दी गई है। तो शाम तो श्रुति चौधरी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। श्रुति चौधरी अपने मदर दे नाल हाल ही दे विच बीजेपी शामिल हुए सी। उधर महम तो कबड्डी खिडारी दीपक हुड्डा नूं टिकट दी गई है। पंचकुला तो ज्ञान चंद गुप्ता जो विधान सभा के स्पीकर भी रहे, उन्होंने एक बार फिर तो मैदान च उतारिया गया बीजेपी के वलों। और साबका एमपी सुनीता दुग्गल नूं रतिया तो टिकट दी गई है। अटेली तो राव इंद्रजीत दी बेटी आरती राव नूं उम्मीदवार बनाया गया। गुड़गांव तो मुकेश शर्मा बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। बादशाहपुर तो राव नरबीर सिंह नूं मौका दिता गया है। सारे नाम असीं तुहाडे सामने रख रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता पंचकुला तो, सुनीता दुग्गल रतिया तो, देवेंद्र बबली टोहाना तो और इसी तरह अनूप तानक उकलाना तो उम्मीदवार बनाए गए ने। नायब सैनी लाडवा तो अनिल विज अंबाला कैंट तो, कृष्णपाल पवार सराणा तो, कैप्टन अभिमन्यू नारनौल तो चोण मैदान दे विच उतारे गए ने। 67 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। काबिले गौर भी है जो असीं जिक्र कर रहे सी कि टोटल सीटां हैगियां ने हरियाणा दे विच 90 दे विचों 67 सीटां दे उत्ते अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान दिता है। काबिले गौर है कि सोनीपत ते खरकौदा विधान सभा सीट के उत्ते जिहड़े युवा चेहरे ने उन्हां दे उत्ते दाग खेडिया गया। सोनीपत तो मेयर निखिल मदान हुण विधान सभा की चोण लड़नगे, जिहड़ी बीजेपी ने लिस्ट जारी की है। सोनीपत तो कांग्रेस की टिकट के उत्ते उन्होंने मेयर का इलैक्शन लड़िया सी, पर हुण बीजेपी च आ गए ने ते बीजेपी ने टिकट दे दी है। उधर पिछले महीने कांग्रेस नूं छड्ड के बीजेपी दे विच शामिल होए सी। खरखौदा का मैं जिक्र करा तो पवन खरखौदा बीजेपी के उम्मीदवार ने। पवन खरखौदा ने पिछली बार बीजेपी की टिकट के उत्ते चोण लड़ी सी और गठजोड़ के चेयरमैन भी रहे ने पवन खरखौदा। इस तो पहले जो असीं जिक्र कर रहे थे कि 67 उम्मीदवारों के नाम ऐलाने गए ने। मुख्यमंत्री नायब सैनी की सीट बदली गई है। लाडवा तो वो चोण मैदान च उतरनगे। सीट बदली गई दा इस करके मैं जिक्र कर रहा क्योंकि बाई इलैक्शन वो लड़े सी करनाल तो, जिहड़ी मनोहर लाल खट्टर की सीट खाली हुई सी। उस तो बाद करनाल की बजाय हुण लाडवा तो लड़नगे। उधर 3 मंत्रियों के टिकट भी कट्टे गए ने। भवानी खेड़ा तो बिशंबर वाल्मीकि, सोना तो संजय सिंह, रनिया तो रणजीत चौटाला।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਿਆ। ਬੜੇ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਰਣੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 3 ਨਾਮ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਬਲੀ ਦਾ ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ, ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਗੌਤਮ ਦਾ ਸਫੀਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਤੇ ਉਕਲਾਣਾ ਤੋਂ ਅਨੂਪ ਧਾਨਕ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਮਰਪਾਲ ਗੁਰਜਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਘਨਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਢੌਰਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨੈਲੋ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਰਾਦੌਰ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 90 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 67 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਪਕ ਬਾਬਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ गठबंधन होता है तो 1-2 दिन दे विच तय हो जाएगा। हमारी बात उनसे चल रही है। वी आर एक्सप्लोरिंग के जो है कोई भी आप समझौता करते हैं वो एक विन विन सिचुएशन वाला समझौता ही हो सकता है। हमारे उनके फ़ायदे की बात हो, वो फ़ायदे की, तो इसके लिए हम तलाश रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी दे नाल गठजोड़ दीयां चर्चावां दे विचाले पंजाब कांग्रेस दे आगू प्रताप सिंह बाजवा आम आदमी पार्टी तो दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। हमने इनके साथ हरियाणा में, गुजरात में और दिल्ली में इकट्ठे इनसे अलायंस में इलेक्शन लड़ी और नेट रिजल्ट 0 था। और ये मेरा मानना है कि अगर दिल्ली में भी हम अकेले लड़ते ये सारी इलेक्शंस को, कम से कम 2 से 3 पार्लियामेंट 5 में से सीट हमें मिलती। लोक सभा चोणां दे समय आम आदमी पार्टी ते कांग्रेस हरियाणा दे विच मिल के लड़े सन। मन्निया जा रहा है कि गठबंधन होया तां सीट वंड नूं लैके लोक सभा चोणां वाला फार्मूला ही अपनाया जा सकदा है। ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 90 ਸੀਟਾਂ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ। 2024 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਠਬੰਧਨ ਦੇ ਕੋਲ 9 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, 1 ਸੀਟ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੇਮ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ 81 ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਰਿਆਣਾ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 4-5 ਸੀਟਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਬਾਕੀ 84, 85 ਜਾਂ 86 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ। ਖੈਰ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਗਠਬੰਧਨ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਠਜੋੜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਗਠਜੋੜ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। 4 ਆਪਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, 33 ਦਿਨ ਦਾ, 49 ਦਿਨ ਦਾ, 57 ਦਿਨ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ 63 ਦਿਨ ਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬ ਕਿਆਸ ਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਗਠਬੰਧਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ 3 ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਨੂੰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰੜਾ ਸੀਟ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਜੇਕਰ ਦਾਦਰੀ ਤੋਂ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦੰਗਲ ਗਰਲ ਬਬੀਤਾ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਬੀਤਾ ਇੱਥੇ 2019 ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇ ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਜੀਂਦ ਦੀ जुलाना सीट का भी दिता गया है। वेणुगोपाल जी की उनके साथ क्या चर्चा हुई उसका मुझसे अभी अंदाज नहीं है, मगर जो कुछ भी सॉल्यूशन होगा वो बेहतर और सबको स्वीकार्य है, यानी कि उनको भी स्वीकार्य है, अच्छा लगे। और अल्टीमेटली द गोल इज के बीजेपी को हराना है, तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन ढूंढने का हमारा प्रयास रहेगा। ਉਥੀ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਆਫਰ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਟ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਤੇ ਬਜਰੰਗ ਪੁਨੀਆ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ 올림픽ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿਆ ਸਰਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ। ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਂਸਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਫਿਲਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 18 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੰਗਨਾ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੇ CBFC ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ 18 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਧਰ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਗਨਾ ਤੇ ਫਿਲਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਮ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ MP ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਦੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤੇ ਬੈਨ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰੋਲ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਲਮ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੰਗਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਜੇ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। 6 ਤਰੀਕ ਨੇੜੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਟਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਟਲੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਕਰੂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਖੂਬ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਦੀ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ IC-814 ਕੰਧਾਰ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੀਅਲ ਹੌਸਟੇਜ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੋ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ। ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਏ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਕਟਾਰੀਆ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਥਡੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜੋ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ। ਪੂਜਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕਰ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਬਰਗਰ ਸੀ, बर्गर ने उसनु बर्थडे दे गिफ्ट भी दिता जो कि एक शॉल सी। चम्मच आपके ये उस प्लेन के ये चम्मच है, ये बोर्डिंग पास और ये एयर टिकट जो इंडियन एयरलाइंस की उस समय की थी, ये पेप्सी का कैन। इसकी भी कहानी क्या है? ये बस लास्ट डे जब वो हाईजैकर्स चले गए थे तो खाने को कुछ मिला था, अब तक पता भी नहीं है कि वो क्या था। पूजा का मनना कि सीरीज IC-814 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ
ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਡ ਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਦੇ ਕੋਡ ਨੇਮ ਉਹੀ ਸਨ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। स्टार्टिंग में जब उन्होंने मंकी कैप डाली उस वक्त मैंने बंद कर दी थी, बट फिर भी देखी, दोबारा देखी तो लगा कि हाँ कुछ तो हमें भी नहीं पता कि ऐसा भी हुआ था। ਪੂਜਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹਾਈਜੈਕਰਸ ਨੇ ਪਲੇਨ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਹੌਸਟੇਜਸ ਨੇ ਚਿल्ला ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਣਗੇ। ਖੈਰ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੈਬ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਰੀਬ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਈਜੈਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਕਾਠਮੰਡੂ ਤੋਂ ਉੜੀ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ, ਫਿਰ ਦੁਬਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਧਾਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਧਾਰ ਹਾਈਜੈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੀਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨਾਇਆ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪਮਾਲਾ ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਅਲੌਕਿਕ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਲੌਕਿਕ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੁਝਾ ਲਈਏ। ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਐਸਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਈ ਆ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਭਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋ ਅਹਿਮ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਚੋਣ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ ਨੇ ਦੋ ਨਾਮ ਦੱਸਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।